جو بھی کنزیوم ہو رہا ہے وہ اسمارٹ ٹی وی کے ہم خود چوز کرتے ہیں نا یوٹیوب پہ آگے پیچھے, یو نو وی چوز آور سیلفز. اس چوز کرنے میں ایک بڑا ڈینجرس فینومینا وچ از کالڈ دا ڈیلی می فینومینا, کہ جی آپ اپنی مرضی کی چیزوں کو چوز کر رہے ہوتے ہو کہ چونکہ مجھے ایکس وائی زیڈ شخص پسند ہے یا ایکس وائی زیڈ چیز یا ایکس وائی زیڈ تھیوری پسند ہے تو میں وہی سبسکرائب کروں گا اور مجھے وہی چیز مل رہی ہوگی. تو وہ جو ڈفرینس آف اوپینین والی چیزیں ہیں وہ ہم ویسے ہی فلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک اور بڑا خطرناک اینگل ہے کہ مجھے اگر طحا کی بات صحیح لگ رہی ہے نا تو میں اسی کو سنوں گا, اسی کو سبسکرائب کر لوں گا, اور جو اس کے علاوہ بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو میں دیکھوں گا ہی نہیں. تو میرا ایک ہی ویو پوائنٹ ہوگا, وہی سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے. ایکسپوژر کو لمیٹڈ کر دیا ہم نے اپنے, رائٹ. کبھی اپنے کنٹراسٹ گیسٹ کے علاوہ ہوسٹس کی بھی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں کہ میری بھی ریئلٹی جو میں میڈیا پر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں, ایک وہ ریئلٹی ہے اور ایک صحیح والی ریئلٹی ہے, وہ اس سے کچھ الگ ہوگی. اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میڈیا میں آتے کیوں ہیں لوگ؟ فیم کے لیے. میجورٹی آف دا پیپل, میجورٹی آف دا پیپل, میں خود بھی فیم کے لیے نا. آپ دیکھو پاپولیرٹی کس کو پسند نہیں ہوتی؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پاپولر ہوں, ہم سب چاہتے ہیں کہ جب کہ لوگ ہمیں دیکھیں, سراہیں, پسند کریں. یہ تو ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے نا انسان کے اندر, اور اس انسٹنکٹ کا جو بالکل جو میکسیمم لیول ہے وہ آپ کو میڈیا پر نظر آتا ہے, کیونکہ وہ ہیروز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں میڈیا. تو لوگ کس حد تک جاتے ہیں اس فیم پانے کے لیے؟ ہاں اسٹرگل ذرا بتائیں. اسٹرگل اس چیز کی ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی سے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ ہر چیز پہ کمپرومائز کرتے اس فیم کو لینے کے لیے, یعنی اپنے دین پہ, اپنے جسم پہ, اپنے. بالکل سیریسلی بالکل ایسا ہوتا ہے, اس میں نہیں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا کہ ایسا نہیں ہوتا. اس فیلڈ کے اندر آنا ایک مشکل کام تھا, اب بھی مشکل ہے. آپ آئیڈلائز کرتے ہیں نا بڑے بڑے لوگوں کو. ہمارا میڈیا سے انٹریکشن کہاں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں نا. ہم نے دیکھا جی شاہ رخ خان, ہو یار کیا زبردست, یہ وہ ہیرو ایک فگر, اور یہ جی ہیرو ہے. تو آپ ہیرو کی طرح بننا چاہ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ ویسا ذرا اسٹائل, ایٹیٹیوڈ, پرسونا, یہ وہ سارا آپ اپنے آپ کو کرتے ہیں. یہ چیز مردوں کے لیے ہوگا, خواتین جو دیکھیں گی وہ کہیں گی کہ یار یہ دیکھو یہ لڑکی کتنی زبردست. پھر وہ میڈیا سیل کر رہا ہوتا ہے اسی چیز کو کہ ایسا بننا ہے تم نے, کیونکہ وہی ہر چیز سکھا رہا ہوتا ہے نا. آپ نے پانی پینا ہے یا کولڈ ڈرنک پینی ہے, وہ میڈیا نہیں سکھایا آپ کو. آپ نے کیا پہننا ہے, یہ جو آپ نے اتنے زبردست سے گلاسز سے اینک لگائی ہوئی ہے, یہ آپ نے دیکھا نا اسٹائل, یہ اسٹائل جو ہے یہ کہاں سے کہیں دیکھا ہوگا, کسی ایڈ میں دیکھا ہوگا. نہیں ویسے یہ بھی جاتے ہوئے آپ نے گفٹ کرنی ہے ان کو. اچھا یہ بھی صحیح ہے, یہ جاتے ہوئے گفٹ کرنی ہے ان کو. یہ اتنی دن نے زیادہ تعریف کر دی ہے شو سے پہلے بھی, پہلے بھی, بیچ میں بھی. اچھی چیز کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن جنرلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ ایڈورٹائزنگ سے, میڈیا سے انفلوئنس ہوتے ہیں, وہاں سے چیزوں کو سیکھتے ہیں اور پھر ان کی طرح جانا چاہتے ہیں کہ میں بھی یہ کروں. بالکل. اب جب آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک چیز دیکھ رہے ہیں, کوئی ایک لڑکی یا کوئی ایک لڑکا, تو وہ پھر ایونیوز ڈھونڈنا شروع کرتا ہے کہ یار میں کیا کروں, کیسے مجھے جو ہے وہ آنا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جب پاکستان میں پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا تو اس کے باہر لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھی آڈیشن دینے کے لیے, کہ کسی طرح ہمیں چانس مل جائے, کہیں ہم ٹی وی پہ نظر آ جائیں. یا وہ رپورٹر, آپ نے دیکھا ہوگا رپورٹر جو ہے وہ اپنی رپورٹنگ کر رہے ہیں, پیچھے جو ہے نا وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, people to see them, کہ یار مجھے کوئی دیکھ لے, میری ماں دیکھ لے, میرے باپ دیکھ لے. چل ایک تو یہ نارمل ہر بندے کا ہے, چھوٹی چیز ہے. ہاں لیکن کیا شیطان اور نفس اسے یوز اینڈ ابیوز کرتا ہے ٹو اچیو بگر. ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہوتا ہے بھائی. اگر فار ایگزامپل کاسٹنگ کاؤچ کی مثال ہم سب نے سنی ہوئی ہے, یہ کمپرومائز ہی تو ہے نا ایک, کہ آپ اپنے جسم پر کمپرومائز کر لیجئے, کیونکہ آپ کو جو چیز دی جا رہی ہے وہ ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی مجھے میڈیا میں ایک کام چاہیے, یا مجھے فلم چاہیے, مجھے ڈرامہ چاہیے, یا مجھے فیشن شو میں آنا ہے. تو یہ اصطلاح ایسے تو نہیں آ گئی, ساری دنیا میں ایسا ہے اور ایسا ہوتا ہے, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بڑے بڑے لوگوں کے آپ انٹرویوز پڑھ لیجئے, اس کے اندر انہوں نے اپنی ایون ویسٹرن میڈیا میں آل اکراس دی ورلڈ, یو نو. تو یہ پروڈیوسرز ڈائریکٹرز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, بالکل بالکل اٹھا رہے ہوتے ہیں. ہر ایک نہیں, لیکن ہر ایک تو نہیں, بالکل کہ ہر آدمی برا ہے. یہاں پر بہت سارے اچھے لوگ ہیں, بڑے پارسا لوگ ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں, بہت پازیٹیو ذہن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بہت اچھی اچھی چیزیں, بڑی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن بہت سارے برے لوگ بھی ہیں. اور یہاں پر چونکہ ایک ماحول ایسا ہے, جب آپ میڈیا پر آتے ہیں, تو اگر آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بات کریں تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری از اباؤٹ ایکسپوزنگ یور سیلف. جب ہماری تھیٹر کی ٹریننگ ہوتی تھی نا, تو وہ ٹریننگ ایسی ہوتی تھی کہ میں نے اس 3 سال کی ٹریننگ کو آہستہ آہستہ انالائز کیا, تو مجھے لگا کہ اس ٹریننگ کے اندر ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جس نے میری حیا کو کچھ نہ کچھ کم کیا ہے. اچھا بالکل.
दुनिया में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कोई एजुकेशन पढ़ना, कोई एजुकेशन जिसके लिए ज़रूरी हो। हाँ सारे सब्जेक्ट मर्द अलग बैठ के पढ़ लें, औरतें अलग बैठ के पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। बल्कि एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन मजीद सब्जेक्ट कम है होती है। जिसके अंदर आपको को एजुकेशन चाहिए, और वो है एक्टिंग। क्योंकि लड़की का किरदार तो लड़की ही करेगी ना भाई, वो तो लड़का नहीं कर सकता है, लेकिन जो वो उसकी एक नेचुरल रियलिटी है वो चीज़ नहीं आएगी। आप फिल्म में देखेंगे तो फिल्म में वो लड़की जो है वो लड़की ही होगी, वो माँ के किरदार हो, बीवी का किरदार हो, बेटी का हो, गर्लफ्रेंड का हो, कोई भी कैरेक्टर करना हो वो लड़की होगी। तो जब इसको स्टडी करते हैं तो वो आपस में इंटरेक्शन होती है, वो इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता वो लेवल ख़त्म हो जाता है जो जनरली ऑपोजिट जेंडर्स के दरमियान होता है। जनरली। हाँ बिल्कुल। और कोशिश भी करते हैं ख़त्म करने की प्रोड्यूसर्स, इवन क्योंकि जब तक आपके अंदर वो शर्म झिझक रहेगी, आप सही तरीके से हाँ perform एक्ट नहीं ना कर सकोगे आप, बिल्कुल। आप एक्ट कर ही नहीं सकेंगे। तो आपको हया को मारना पड़ता है कि चलना पड़ता है एक तरह मतलब से। मेरे लिए ये चीज़ नहीं होगी सामने कि ये लड़की है या लड़का है, ये एक को एक्टर है मेरा। अगर आपसे पूछूं कि यार वैस भाई आप इसमें ना रेट करें, मतलब फिल्थ कितना है, अच्छे लोग भी हैं, और अच्छाई कितनी है मीडिया में जनरली, चाहे वो इनटेक के दौरान हो, लोगों की फॉर्म में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि यूथ क्लब में हम दीनदार जो कोशिश कर दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और आपकी टीम मेंबर अगर 200 लोग हैं, तो आप पूछेंगे कि तहा कितने अच्छे हैं कितने बुरे लोग हैं। आई वुड से कि 195 लोग मेरे गुमान के मुताबिक फुल कोशिश करें, सिंसियरिटी अच्छे हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है 5 लोग शायद कोई ऐसे हों, ठीक है, हर इंसान कमज़ोर है। सही। लेकिन पॉलिटिक्स अगर आप पूछें पॉलिटिक्स में तो आपका क्या ख्याल है, तो मेरा शायद ऑपोजिट होगा कि इंसान माल को जितना माल समेट सके कामयाबी के साथ वो अच्छा पॉलिटिशियन है और सारा। सो मीडिया में जो में लोग बिल्कुल सामने अच्छे नज़र आ रहे होते हैं कि लोगों की खिदमत करने वाले हैं, और इनमें जज्बा है, और इनमें सेल्फलेसनेस है, तो इंडिविजुअलिज्म नहीं है बल्कि कलेक्टिविज्म है उन लोगों में कि बस देने की ताकत। तो क्या है डिस्काउंट देकर अगर मैं बात करूँ ना तो 60-40 का रेशो कर लेते हैं हम। डिस्काउंट देंगे, अगर डिस्काउंट ना दे 40 को पॉजिटिव रख लो, 60 को जो है ना वो गड़बड़ रख लो। औरत को चाहना, उसकी पसंद होना दिल में, दिस इज वन ऑफ द डिजीजेस ऑफ द हार्ट, यू नो। कि मैं फिर तो मैं अपने आप को वो उसका मरीज कहूंगा ना। नहीं तो हम सब बंदे इसमें हर बंदा नहीं, कुछ में मर्ज ज्यादा होता है ना, उस हिसाब से कहूँ। क्या पता हमारे दिल में ज्यादा हो। मैंने उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए ये वाला रास्ता चुना, तो इसलिए मैं कहूँगा ना शायद ये कैंसर ज्यादा है आजकल तो टिकटॉक के बाद हर अरे हाँ ये भी तो है, ये अब तो आसान बन गया। सही बात है। अच्छा एक चीज़ है ना, किसी इंसान में ना उम्मीदी हो, ठीक है, ना शुक्री हो, और गीबत करता हो वो, हाँ। ये 3 चीज़ें उसके ईमान की कमज़ोरी और उसकी साइकोलॉजिकल वेल बीइंग की कमज़ोरी की निशानी है। और ये जो ना उम्मीदी है बेसिकली, या नाशुक्री है, नाशुक्री आती है इस चीज़ में कि यार मुझे ऐसा क्यों नहीं मिल रहा, ये अपनी करंट स्टेट पे खुश ना होना। तो मैं अपने आप से रियलिटी चेक एक सवाल, और 4-5 सवाल वहाँ, चाहत है ना। हाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास है उस पर राजी होना असल खुशी है। अगर आप हर टाइम कुछ और चाह रहे हैं, और आप हर टाइम इस जद्दोजहद में कि मुझे कुछ और मिल जाए, नया मिल जाए, तो दैट मीन्स आप हैप्पी इंसान नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो आपके खुश नसीब वो है जो उस पर खुश है जो उसके नसीब में है। वेरी वेल सेड। हाँ अच्छा है, ये इस्तेमाल करूंगा मैं किसी दिन। ये मेरा कोड नहीं है, ये जिसका भी है, ये वासिफ का कोड है। अच्छा ठीक है, उन साहब का कोड है कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है। द पॉइंट इज कि ये जो चीज़ है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपनी सोल को अंडरस्टैंड करें, और इसकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं इसको पूरा करें। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सोल को खुश करने के लिए भी बॉडी को खुश कर रहे होते हैं। हमने हार्डीज का बर्गर मंगवा लिया, ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल शॉपिंग कर ली, रिटेल थेरेपी का आपने सुना होगा, वो कर ली, अपने आप सोल कहा कि मैं शायद खुश फील करूंगा, लेकिन एक्चुअली हम बॉडी को फीड कर रहे हैं। लेकिन जो वो असल जो खुशी अटैच थी ना वो सजदे से थी, वो अल्लाह के सामने रोने से, गिड़गिड़ाने से थी, अल्लाह के सामने बात करने से थी। यही तो अल्लाह का, वो जुनैद जमशेद ने क्या कहा था, बड़ा फेमस कोट है, अक्सर जाबी कोट भी करते हैं कि जिस खुशी को मैं 5 स्टार होटल्स में, मौसीकी की महफिलों में और रोशनी में तलाश करता था, वो मुझे बालाकोट के टूटी हुई मस्जिद की फटी हुई चटाई पे नसीब हुआ। बिल्कुल, दैट्स रियल हैप्पीनेस, जो कि आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन दे दे, जो कि जिसके बारे में ना हम लोग बिल्कुल गाफिल हैं। हम लोग पीछे भाग रहे हैं फेम के, पैसे के, मटेरियल वर्ल्ड के। और ये जो बात थी जुनैद जमशेद साहब की, ये बात आप तक पहुंची कैसे? मीडिया से पहुंची है। तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जैक्टली उसी के जरिए पहुंची है, उसके जरिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पहुंच सकती हैं। द पॉइंट इज कि बस भाई
जवानों मुसलमानों कैमरा उठाओ, बिल्कुल। पॉजिटिव सोचो, और ज़ाहिर है तुम लोग इतने सारे यंगस्टर्स कनेक्टेड हैं, वो सब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बस काम करना शुरू करेंगे। फिर अच्छा, आप कोई एक देखिए। फाइनल मैसेज के डायरेक्शन, बस यही फाइनल मैसेज है, इससे मतलब इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं है कि ये जो हथियार है, इस हथियार को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया था। इस हथियार को इस्तेमाल करके बहुत कुछ किया जा सकता है, तो बस थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर, और वो ट्रेनिंग इस हथियार को चलाने की भी है और इस वाले हथियार को चलाने की भी है, यानी नॉलेज, वो ज़रूरी है। ये जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर आप देखें उसका इम्पैक्ट माशरे पर आएगा, ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो बैटल है ना, ये बेसिकली बंदूकों की और वो तोपों की नहीं है, इट्स द बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। तो जितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं वहाँ तक पहुँचे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हमसे दीन काम ले ले, जिस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं हमें कर ले, और हमें अपने सोल्जर्स में से एक सोल्जर बना ले, अपने स्लेव्स में से एक स्लेव बना ले। जज़ाकल्लाह खैर वज़बीस फॉर कमिंग हियर, बारकल्लाह फीक, इट वाज अ लवली मीटिंग विद यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।